श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति निदहति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूना आम् ऋतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमेढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्चुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णुरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदं नित्यम्
अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের 21 নম্বর শ্লোক। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। আরেকবার পড়ছি। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। এর আগে বলা হয়েছিল যে লোক সংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন কর্তুমর্হসি, অর্থাৎ জনক প্রভৃতি যারা ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি তারাও নিষ্কাম কর্ম করেই মোক্ষ লাভ করেছিলেন। কর্মণা এব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা। এবং সেই জন্য লোক সংগ্রহের কারণে তোমারও নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। অর্থাৎ হে অর্জুন, তোমাকে নিষ্কাম কর্ম করতে হবে। তার কারণটা হচ্ছে যাতে লোক সংগ্রহ সম্ভব হয়। তো লোক সংগ্রহ মানে কি? বলা হয়েছিল লোকানাম উন্মার্গ গমন নিবারণায়, যাতে মানুষেরা ভুল পথে পরিচালিত না হয়, উন্মার্গগামী না হয়। ঠিক আছে, তার জন্য কিন্তু তোমার কর্ম আচরণ করা উচিত। তখন অর্জুন মনে মনে ভাবতে পারে যে আমি কর্ম করব যাতে লোকজন উন্মার্গগামী না হয়, এটা লজিক্যাল যাচ্ছে না। ঠিক আছে, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি খাবো যাতে লোকজন পরিতুষ্ট হয়, এটা আবার কি কথা? এ তো ঠিকঠাক গেল না। হ্যাঁ, তো এটা বুঝিয়ে বলি। তারপরে বলছেন ইয়াদ্দিয়াদা চারাতি শ্রেষ্ঠ লোকসংগ্রহ। এই যে লোকসংগ্রহের কথা বলা হচ্ছে যে লোকজন যাতে উন্মার্গগামী না হয়, লোকজন যাতে উন্মার্গগামী না হয়। তো এটা অর্জুন তোমাকে কেন করতে হবে? কারণ ইয়াদ ইয়াদ আচরতি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেমন যেমন আচরণ করেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি যেমন যেমন আচরণ করেন, তত্তদেব ইতরো জনঃ। ইতরঃ মানে অন্যঃ, ইতর মানে খারাপ লোক না, ইতর মানে অন্য, অন্য জনঃ অন্য মানুষ, তত্তদেব সেই সেই রকমই আচরণ করে। শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যেমন আচরণ করেন তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য মানুষেরা সেই রকমই আচরণ করে। স ইয়ৎ প্রমাণং কুরুতে, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি লৌকিক বিষয়ে বা বৈদিক বিষয়ে যেগুলিকে প্রমাণ রূপে নির্দিষ্ট করে দেন, যথার্থ বলে নির্দিষ্ট করে দেন, সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যথার্থ বলে, করণীয় বলে যে বস্তুগুলোকে নির্দেশ করে দেন, যে কর্মগুলোকে নির্দেশ করে দেন, লোকাহ তদনুবর্ততে, সকল মানুষ তাকেই অনুসরণ করে। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তোমার দিগন্তব্যাপী যশ আছে, সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে আছে,
তুমি যদি এখন এই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে তুমি চলে যাও, নিজের কর্তব্য যদি পালন না করো, এটা যে শুধুমাত্র তোমাকে এফেক্ট করবে, তোমার ওপরে যে শুধু তার প্রভাব পড়বে হে অর্জুন, তা নয়, লোকজন তোমাকে অনুসরণ করবে। তোমার শুধুমাত্র এইটুকুই কাজ ভেবো না, তার একটা গ্রেটার ইম্প্যাক্ট আছে। তাই অর্জুন, তুমি যখন নিষ্কাম কর্ম করছো, যদি সেখানে উৎসাহ মিসিং মিসিং থাকে, যে তুমি উৎসাহ হয়তো পাচ্ছ না, তুমি মনে রেখো যে তুমি তবুও স্টিল ভুল কাজ করতে পারবে না। কারণ বহু মানুষ, অনেকগুলো চোখ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই অবস্থায় অর্জুন কি করেছিল, সেই দেখে অনুসরণ করবে তোমাকে। তো আছে না, উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি। এটা অ্যাকচুয়ালি স্পাইডারম্যান বলে একটা সিনেমা আছে, ওখানে স্পাইডারম্যানকে ওর কাকা বলছে, উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি। যখনই আমাদের মধ্যে শক্তি অধিক আসবে, তার সাথে সাথে দায়িত্ব অধিক আসে। আমি যখন প্রথম কলেজে জয়েন করি, তখন আমার এক সিনিয়র কলিগ আমাকে বলেছিলেন যে শিক্ষক হওয়ার পরে তোমাকে খুব সাবধান হতে হবে। তার কারণ ছাত্রছাত্রীরা একদম তোমার হাঁটা চলা থেকে শুরু করে, ড্রেসিং সেন্স থেকে শুরু করে, চুল তুমি কেমন আঁচড়ে আসছো, লোকেদের সাথে কেমন কথা বলছো, তুমি স্টুডেন্টদের সাথে কেমন কথা বলছো, ওরা সব অনুসরণ করে। এবং তাদের আচরণের মধ্যে অনেক সময় সেগুলো প্রতিফলিত হয়। যেমন আমার অনেক শিক্ষকের বিবিধ গুণ আমার মধ্যে প্রতিফলিত হয়, আমি অজান্তেই তাদের অনুকরণ করেছি। তো আপনারা যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আছেন বা ছিলেন, আপনাদের ইম্প্যাক্ট মানুষের উপরে অনেক অনেক বেশি। ফলে আহ বহু চোখ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক সময় আহ কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়, এই বিচার যখন করতে যাই, তখন নিজেদেরকে বোঝাই আমার জীবন আমি আমার মতো যেমন করে হোক যাপন করব, তাতে অন্যের কি এসে যায়। বিষয়টা হচ্ছে যে আহ হয়তো অন্যের কিছু এসে যায় না, কিন্তু আবার গভীরভাবে যদি দেখি হয়তো অনেক কিছুই এসে যায়। আমার ডিসিশনস, আমার অ্যাকশনস, আমার পরিবারের লোকজনের জীবনযাত্রা পরিবর্তিত করতে পারে। সুতরাং আমরা যদি ভাবি যে আমার কিছু করাতে কারোর কিছু যায় আসে না, ব্যাপারটা ওরকম নয়। আমরা যেন এক বিশাল অরণ্যের একটা গাছ, আমরা যদি একটু নড়ি, তার একটা প্রবাহ পুরো অরণ্য জুড়ে হবে। হয়তো হয়তো অতটা গভীর নয়, সূক্ষ্ম, কিন্তু হবেই। যে যার মধ্যে যত আহ মানে যিনি যত উচ্চ স্তরে আছেন, তার এই জগতে প্রভাব ফেলার ক্ষমতা তত বেশি। এই যে দেখুন না, এই যে নেতা নেত্রীরা, তারা তো একদম সব সময় লাইম লাইটে থাকেন, তারা সব সময় জনসংযোগের মধ্যে আছেন। তারা যখন ভুল আচরণ করেন, পুরো সমাজ চেঞ্জ হয়ে যায়। কেন চেঞ্জ হয়ে যায়? তারা ভুল আচরণ করলে সমাজ পরিবর্তন হবে কেন?
মানুষেরা তাদের অনুসরণ করে। তারা নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড অফ মোরালিটি সেট করে। যদি আপনি পশ্চিমবঙ্গের জনসমাজের দিকে তাকিয়ে দেখেন, এই জনসমাজের মূল্যবোধ অনেক কমে গেছে। অর্থ উপার্জনই যেন জীবনের পরম উদ্দেশ্য, এটা একদম বাচ্চা বাচ্চা থেকে সবার কাছে চলে গেছে। অথচ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সমাজ এরকম ছিল না। কারণ কি, আমরা যাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলতাম, যাদের অনুসরণ করতাম, তারা ছিলেন ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মা সারদা দেবী, শ্রী শ্রী অরবিন্দ, শ্রী শ্রী চৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। একদিকে অত্যন্ত সারল্য, সাদা সিধে জীবন, আর কি লোকহিতৈষী শোনা, কি বিশাল লোকহিতৈষী শোনা। নিজেদের সর্বস্ব পরিত্যাগ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জনকল্যাণ করছেন। আর গভীর সাধনা, সাধারণ আটপৌরে জীবন আর গভীর সাধনা, একের পর এক জিনিসপত্র দিয়ে গেছেন সকলেই। কেউ প্রচুর টাকা পয়সা রোজগারকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে ধরেননি। সেই যে আহ একটা শ্রেষ্ঠত্বের অনুরণন সব পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যেই ছিল। আজ থেকে 20 বছর আগেও মানুষ মনে করত যে সাধারণ একটা জীবন আর অসাধারণ কিছু কাজ আমাদের করতে হবে। তার কারণ কি, আমাদের যারা শ্রেষ্ঠ স্থানীয় ছিলেন তারা তাই করতেন, একটা সাধারণ জীবন যাপন করতেন আর একটা আর অসাধারণ কাজ করার চেষ্টা করতেন। বর্তমানে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষেরা, শ্রেষ্ঠ মানে যারা একটু হাইয়ার পাওয়ার পজিশনে আছেন, তারা এই পুরো অঙ্কটাকেই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এখন সবাই শর্টকাট, একটা খুব শর্টকাট অবলম্বন করে প্রচুর টাকা রোজগার করতে চায়, এবং শর্টকাট অবলম্বন করে যখনই প্রচুর টাকা রোজগার করার চেষ্টা করবে, মানুষ অনৈতিক কাজকর্ম করবে, যেটা খুব স্বাভাবিক। তো অর্জুনকে বলছেন ভগবান যে দেখো, লোক সংগ্রহের জন্য তুমি কর্ম করতে পারো। লোক সংগ্রহ মানে লোকজন যাতে উন্মার্গগামী না হয়, তোমাকে অনুসরণ করে সবাই। তোমার এই যে দিগন্তব্যাপী যশ, তার সাথে সাথে তোমার কিছু দায়িত্ব আছে অর্জুন। তুমি নিজের কর্তব্য থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারো না, তুমি কর্তব্য বিমুখ হতে পারো না। যদি কখনো আপনার মধ্যে অবসাদ আসে, যে কাজ করার জন্য উৎসাহ পাচ্ছেন না, আপনি জানবেন যে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে বহু মানুষ। আপনি জানেন না হয়তো, দূর আমি তো সেরকম কোনো কাজই করি না। আপনার পরিবারের মানুষজন আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, আরো অনেক পরিচিত লোকজন আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। সিক্রেটলি প্রচুর মানুষ আপনাকে অ্যাডমায়ার করে, তারা কিন্তু অনুসরণ করছে আপনাকে। আমরা হয়তো অত বিশাল বড় ব্যাপার নই অর্জুনের মতো, বা কোনো নেতা নেত্রী বা সে তাদের মতো, কিন্তু আমাদের ছোট ছোট জায়গায় আমরাও কিন্তু এরকম ছোট ছোট ওয়েভ তৈরি করি। তো এই জন্য আমরা যেন কখনো আমাদের কর্তব্য কর্ম থেকে বিচ্যুত না হই, এবং আমরা যেন একটা উৎকৃষ্ট জীবন যাপন করতে পারি। এই উৎকৃষ্ট জীবন যেটা, সেটা দুই জায়গাতেই যেন থাকে। অর্থাৎ একটা হচ্ছে সোশ্যাল লাইফ, একটা হচ্ছে প্রাইভেট লাইফ। এমনটা নয় যে আপনার প্রাইভেট লাইফ অত্যন্ত ক্যাওটিক, আপনার কোনো ডিসিপ্লিন নেই, আপনি একদম লো লেভেল লাইফ ডিল করছেন, মানে একেবারে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করছেন। সেখানে কোনো ঈশ্বরমুখীনতা নেই, কোনো ধ্যান জপ নেই, আহ কোনো আহ, মানে শরীর চর্চা নেই, কোনো মোটিভেশন নেই, মূল্যবোধের জায়গাগুলোকে আহ, বন্ধ করে রাখা হয়েছে, সেই বিচারটা নেই।
কিন্তু সোশ্যাল লাইফে আপনি দারুণ। সবাই বলে, "আহা! আহা! দেখো ওই মানুষটিকে দেখো, ওই মানুষটিকে দেখো। কত ভালো, কত ভালো।" তো ওটা আখেরে কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত কোনো লাভ হয় না। আর্থিক কিছু লাভ হতে পারে, হয়তো সম্মান কিছু এক্সট্রা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই অর্থে যেটাকে আমরা বলি intrinsic ভ্যালু, আমার যে অন্তর্বর্তী মূল্য, সেটা বৃদ্ধি পায় না। ওইজন্য আমাদের প্রাইভেট লাইফকেও সুন্দর করতে হবে। এবং এইজন্যই তো আমরা এই যে উপাসনা করছি, প্রত্যেকদিন একটা পজিটিভ মাইন্ডসেট তৈরি করছি এবং আমাদের মাধ্যমে কিন্তু পুরো পরিবারে একটা পজিটিভ ভাইব যাচ্ছে। আমরা এই যে একদম পজিটিভ চিন্তা করছি, একটা একটা মোটিভেটেড লাইফ ডিল করার চেষ্টা করছি, ইতিবাচক একটা জীবন যাপন করার চেষ্টা করছি, তার প্রভাব পরিবারের সবার উপর পড়বে। তো বিষয় হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট লাইফ মানে যখন আমি একা আছি, সেই সময়টাও যেন ততোধিক সুন্দর হয়। অনেকে আছেন যারা সঙ্গীত চর্চা করেন, কেউ আবৃত্তি করেন, কেউ ছবি আঁকেন, কেউ বই পড়তে ভালোবাসেন। ঠিক আছে? সবসময় তো আর ধ্যান-জপ করা যায় না। তো এই জায়গাগুলো না খুব সুন্দর করে সাজাতে হয়। যে আপনার প্রাইভেট লাইফ যদি আমি নিজেও দেখেছি, আ আমি যদি সম্পূর্ণভাবে একা থাকি, তাতে কিন্তু আমার অনেক মোরালিটি কম্প্রোমাইজড হয়ে যায়। তার থেকে আমি যখন মানুষের মধ্যে থাকি, তখন আমি অনেক ভালো থাকি। তো বিষয় হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে আমার সাধনা এখন অনেক বেশি করতে হবে। আমাকে আরো অনেক বেশি আ ঈশ্বরমুখী হতে হবে। এবং এটা ১ দিন ২ দিনে হয় না আসলে। এটা বিশেষ করে আমি যারা আ যুবক-যুবতীরা আছেন, আ তাদের জন্য বলছি। তো বয়োজ্যেষ্ঠরা এই পর্বগুলো অতিক্রম করে গেছেন। বিষয় হচ্ছে ওটা একদিনেই যে আমরা আমাদের মনকে কন্ট্রোল করে ফেলতে পারবো তা কিন্তু নয়। কিন্তু এই যুদ্ধটা চালিয়ে যেতে হবে কন্টিনিউয়াস। একবার পড়লে আবার উঠতে হবে। ১০০ বার পড়লে ১০১ বার উঠতে হবে। এটা তো নিজের সাথে যুদ্ধ। এবং নিরন্তর আমরা যখন শুভ চিন্তা করব, নিরন্তর যখন সৎ গ্রন্থ পড়ব, নিরন্তর যখন সৎ সঙ্গ করব, নিরন্তর যখন সৎ চিন্তনে থাকার চেষ্টা করব, আমাদের পরিশুদ্ধি হতে থাকে। অন্তরে, অন্তরে পরিশুদ্ধি হতে থাকে। তখন দেখবেন আপনি একা থাকলেও একটা সুন্দরভাবে আপনি আছেন। এবং সবথেকে ভালো হচ্ছে কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। যদি দেখেন যে আপনার মন প্রচন্ড চঞ্চল, ঠিক আছে? এবং আ আপনি একা থাকার সময় উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করতে পারছেন না, তখনই কি করবেন? নিজেকে কর্মে ব্যাপৃত করবেন। বিভিন্ন কাজ করবেন। ক্রিয়েটিভ সৃজনশীল কাজ করবেন। দেখবেন অনেক আনন্দ পাবেন। যেমন এই যে গান, তারপরে যারা নাচ করেন, আবৃত্তি করেন, দেখবেন কর্মের মাধ্যমে আপনি কিন্তু ওই সময়টাকে সুন্দর করে সাজাতে পারবেন। ঠিক আছে? তো মূলত আ আমরা সবাই এই জগতে কোনো কিছু না কিছু প্রভাব ফেলি। কম করে হলেও সেটা কিন্তু একটা বৃহত্তর প্রভাব সমাজে ফেলতে থাকে। যেটাকে বলা হয় স্নোবল ইফেক্ট। যে উপর থেকে একটু করে বরফ পড়তে, পড়তে একটা বিশাল বরফের গোলা হয়ে যায় যখন নিচে আসে। তো সেরকম আমরাও একটা ইফেক্ট তৈরি করি। তো আমরা যেন একটা দারুণ ইতিবাচক প্রভাব তৈরি করতে পারি। আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম যেন অনেক দায়িত্বশীল হয়। আমাদের নিজেদের পরিবারে হোক বা কর্মক্ষেত্রে হোক, আমরা যেন রেসপন্সিবল ওয়েতে কাজ করি এবং আমরা যেন বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারি। আমাকে মানে একদম দেখিয়ে অনুপ্রাণিত করার দরকার নেই। তো আমাকে শুধু ভালো হতে হবে। তাহলেই লোকে অনুপ্রাণিত হবে। স্বামীজি বলতেন, "বি অ্যান্ড মেক।" আগে নিজে হও, তারপরে অন্যকে করবে। তো আমাদের যদি আমাদের আমার মনে হয় আমাদের শুধুমাত্র বি টাতে যদি নজর দিই, মেকটা এমনি হয়ে যাবে। তো এইজন্য আমরা যেন খুব সুন্দর, শুদ্ধ এবং ইতিবাচক জীবনযাপন করি। যেমনটা শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, "লোকসংগ্রহের জন্য তোমার কর্ম করা উচিত। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যা আচরণ করেন, অন্যরা তা অনুসরণ করে।
আমরা হয়তো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই, কিন্তু আমরাও সমাজে অনেক প্রভাব ফেলি। তো বিভিন্ন জায়গায় আমরা আছি, পাওয়ার পজিশনে হয়তো অনেকে আছেন। আমরা যারা শিক্ষক আছি আমরাও শিক্ষার্থীদের জীবন পরিবর্তন করি, তাদের জীবনের দিশা নির্ধারণ করি। তো সেক্ষেত্রে আহ আমাদের আচরণও কিন্তু তেমন হওয়া উচিত। অনেক শিক্ষক মশাই দেখেছি বিভিন্ন ভাবে আহ, মানে ভিডিওস বানাচ্ছেন, আহ, অনেক কিছু আহ, করছেন। তো বিষয় হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা প্রচুর প্রভাবিত হয় তার দ্বারা। তো ওই জন্য আমাদের খুব সংযত হতে হবে, বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন বা নেতা নেত্রী যারা আছেন, আহ বিভিন্ন বড় ইনস্টিটিউশনে যারা উঁচু স্তরে কাজ করেন, আপনাদের কর্মের প্রভাব কিন্তু আহ, বহু মানুষের উপরে পড়ে। ফলে আমরা যেন সেই রকম ভাবে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারি, আমাদের কর্ম করে যেতে পারি। বেশ, আর দীর্ঘায়িত করবো না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।